आदरणीय साथियों, मैं रमन कुमार फिर एक बार लैके प्रोग्राम बीते हफ्ते ते एक नज़र। बीते हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, निरस्त करने वास्ते। इसी तरह जिस तरह इस मुद्दे के अनेक पहलू हैं, कुछ होर खबर भी हैं जिस बारे असीं गलबात इस प्रोग्राम च करनी है। और मानयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां ने एक बार फिर कोरोना के मुद्दे के उपर राष्ट्र नूं संबोधन किया। उस बाबत भी गलबात करांगे। एक पंजाब की पुलिस के सब इंस्पैक्टर जिसनों आखिर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने एक कपल नूं अमृतसर दे विच एक ज्वेलर नूं और उसकी बीवी नूं आत्म हत्या करने लई मजबूर किया। आखिर पुलिस के शिकंजे विच है। थोड़ी जी गल अमेरिका के राष्ट्रपति की चोण बारे भी करांगे, थोड़ी जी गल पाकिस्तान की भी करांगे। सो अज अनेक मुद्दे हैं। वेखदा हाँ कि मैं अपने आप दे नाल ते तुहाडे नाल पेशकारी दे विच कितना इंसाफ करता हाँ। शुरुआत करते हाँ किसानी के मुद्दे तो। अंदोलन भखिया होया है। असीं जानते हाँ पंजाब दे विच समुची किसानी जिहड़ी है सड़कों ते है, टोल प्लाजिया ते है, रेल ट्रैक्स ते है, खास तौर पर अजिहे पेट्रोल पंप और मॉल जिहड़े वड्डे कारपोरेट घरानिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ते हैं उत्थे धरने हैं। हाँ ये भी है, जे मैं होर गल्लां करां उस तो पहलां जिहड़ी ताज़ा है बुधवार दी है वो ये है कि पंजाब सरकार भी पहलों अपील करती आ रही सी, तो रेल रोको दे विच थोड़ा जिहा तब्दीली की गई है। माल गड्डियां दी आवाजाही बहाल हो गई है। किसानां ने रेल पटरियां तो अपने आप नूं पासे कर लिया है, क्योंकि पंजाब दे विच पंजाब दे बिजली घर, पंजाब दे थर्मल पावर प्लांट जिहड़े बिजली नाल जिहड़े कोयले दे नाल चलदे हन, माल गड्डियां ना आउण करके वड्डी मुश्किल वल वध रहे सन, नेरा हो सकता सी। सो सियाणप करदे होया किसान आगूआं ने गड्डियां दी आवाजाही तो अपनी रोक हटा ली है, लेकिन पैसेंजर गड्डियां फिर भी नहीं आ सकणगियां। एक पहलू है। दूजा पहलू इस मुद्दे दे उपर जिवें कि कैप्टन साहब ने पहलों ऐलान किया सी, आखिर जो है पंजाब विधान सभा का, पंजाब असैंबली का विशेष इजलास जो है 20 अक्तूबर वाले दिन बुला लिया गया। मकसद जिवें कि असीं पहले प्रोग्रामां च भी गलबात कर चुके हाँ, जिहड़े 3 कानून केंद्र ने बनाए सन किसानी नूं लैके, किसान की फसल नूं लैके, उसके फसल के मंडीकरण नूं लैके और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट नूं लैके, यानी कि ज़रूरी वस्तां बारे जो कानून है जिस बाबत लोग कारोबारी व्यापारी अपने कोल वड्डी जखीरेबाजी नहीं सी कर सकते, उहदे विच तब्दीलियां नूं लैके जिहड़े सब कानून सन केंद्र ने बनाए। पहलों ऑर्डीनेंस, फिर पार्लीमेंट बिल आया, फिर पास हुए, फिर राष्ट्रपति ने साइन करते। सो उस करके पंजाब दे विच अंदोलन जिहड़ा है होर जोर फड़ गया सी, क्योंकि किसान नूं लगदा सी कि शायद ये उसकी होंद दी, उसकी एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। इस विशेष इजलास नूं बुलाउणा एक किसानी दे अंदोलन की अपने आप दे विच एक पहली वड्डी जित है। किला फतेह कर लिया है अजिहा नहीं कहांगे। मुश्किलां सामने ने, वंगारा साडे कोल ने, किसानी नूं दरपेश हन। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी थां ते अडिग है। तो जिहड़ा विशेष इजलास सी उस दे विच भी तिन्ने कानूनां नूं कह लो कि रद्द करना जां अपने कानून बना के तरमीमी बिल पास करवा के एक नवी पहल पंजाब की असैंबली ने की। उस दे विच की है कि सब तो वड्डा खर्चा सी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिहड़ा है घट्टो घट्ट समर्थन मुल खास तौर पर कणक ते झोने का पंजाब के किसान नूं मिलदा है, वो इस तरह बरकरार रहेगा। जिवें केंद्रीय कानून ने कहा कि प्राइवेट कारोबारी कारपोरेट आके खरीद कर सकते हैं, खरीद वो कर सकणगे, लेकिन उन्हां दे उपर भी पंजाब के तरमीमी बिल के तहत जो पास किया गया है ये पाबंदी होएगी कि घट्टो घट्ट समर्थन मुल तो घट्ट कीमत किसान नूं अदा नहीं करनगे, नहीं तो उन्होंने 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। सो आने वाले दिन अज होर औखे दुश्वारियां भरे हैं। ये मुकाबला भी है सेंटर का और पंजाब का, और पंजाब सरकार जिहड़ी है किसान दे नाल खड़ भी रही है। और ये भी नाल है कि इस मुद्दे ते स्टेट असैंबली दे विच
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਮੁੱਠ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 117 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 2 ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਗਲਬਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਇਸ ਦੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਿਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਕਜੁੱਟ, ਇਕਮੁੱਠ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹਾਉਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਰਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਆਸਤੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਨ ਬਤੌਰ ਦਰਸ਼ਕ, ਬਤੌਰ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਖ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਸਨ, ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਖੈਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ। ਉਹ ਔਨ ਏਅਰ ਆਏ ਔਰ ਕਾਫੀ ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਤ ਜੋ ਹੈ ਵਿਪਦਾ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਨਲੌਕ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪਟਰੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। तो इस करके हुण एक बार फिर प्रधानमंत्री होरी ऑन एयर आके अपने मन दी गल्लां उन्होंने कीती और खास तौर पर भी आख्या कि करोना की लड़ाई दे विच साडे देश की कारगुजारी बाकी वड्डे विकसित देशों तो किते बेहतर है। और कुछ अंकड़े भी उन्होंने पेश किए कि आख्या कि जिथे अपना अमेरिका वर्गे ब्राज़ील वर्गे मुल्क दे विच 10 लाख केसां दे पिछे 25,000 लोग ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ 5,500 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ 83 ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ UK, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਫਰਾਂਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 25,000 ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਉਤਸਵੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮਾਨਯੋਗ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਾਸਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਹਨ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। हाँ,
ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾਉਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਤਿਆਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੇਸ ਵੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਡੇਲੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਪਿਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ 60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣ ਦੀ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣਾ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ 25 ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ 50 ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਦ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਮਸਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, UK ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ, ਇਹਤਿਆਤ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਓਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ नरेंद्र मोदी होरां दी अपनी जुबानी। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। गल करेंगे जी सब इंस्पैक्टर पंजाब पुलिस संदीप कौर होरां दी सारियां होशियां कीतियां और बीते काफ़ी दिनों तो एक खबरों के सी आखिर अमृतसर देहाती पुलिस के SSP ध्रुव दाहिया उन्होंने दसिया कि उसनों 22 अक्तूबर वाले दिन गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 दिन के पुलिस रिमांड ते है। कई गल्लां पुछनियां हैं पुलिस ने इस कोलों। होया इस तरह के 10 अक्तूबर वाले दिन चौंक मेहता दे इलाके दे एक शख्स, एक जूलर जिसका नाम विक्रमजीत सिंह है, उसने आत्म हत्या कर ली। आत्म हत्या कर ली और अपनी जान लैन दे पहलों एक नोट भी लिख के गया जिस विच उसने इस औरत नूं, इस सब इंस्पैक्टर नूं दस्सिया कि किवें उसने उहदा जीना हराम कर रखा होया है। 17-18 लाख रुपया उस कोलों नकद कैश लै चुकी है, होर पैसे मंगदी पई है और नाल उहनूं धमकी दे रही है कि तू बलजीत नूं मारना है, बलजीत सिंह नूं मारना है। बलजीत सिंह उहदा पुराना दोस्त रहा सी, आशिक रहा होना, उसका कंडा कढ़ना चाहती सी, इस नूं किते मोहरा बना रखिया सी। तो वो जदों अपनी आत्म हत्या करता है शख्स जूलर, अगले दिन ये ਉਹਦੀ बीवी कोलों चल नहीं होंदा, वो भी अपनी जान जिहड़ी है वो लै लैंदी है। इस कुकर्मी औरत दे होछे पुणे करके, उस दे तसीहियां करके, उसकी परेशानी करके, और ये भी दसते हैं कि उन्होंने अपनी जिहड़ा सुसाइड नोट लिखिया है उस दे विच उन्हें सारियां चीज़ां नाल लिखियां हुई हैं। इस सब इंस्पैक्टर दे जिहड़े मैसेज आ रहे सी, पैगाम सी WhatsApp ते, उहदे स्क्रीन शॉट्स तक भी जिहड़े है उन्हें सारे है वो अपने पिछे नाल वो छड्ड के गया है जी। ये औरत जिहड़ी है अमृतसर के चौंक मेहता पुलिस स्टेशन के विच बतौर सब इंस्पैक्टर तैनात सी और वड्डी कार्रवाई पुलिस ने करनी शुरू की। SHO नूं जिहड़ा कंसर्न थाने का सी उपर उन्होंने भी सस्पेंड करता और इलाके का DSP सी उहदी भी पड़चोल चल रही है, उसनों भी उहदे खिलाफ कार्रवाई हो रही है कि क्यों उसके होंदियां जदों वारदात हो गई तो इन्ने दिन तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हुण आखिर इस औरत नूं, इस सब इंस्पैक्टर नूं गिरफ्तारी तो हो गई है। गिरफ्तारी तो पहला ही इस नूं पहले सस्पेंड किया गया सी, फिर डिसमिस कर दिता गया है जॉब तो।
ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਹੋਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਪਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੱਜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਡਟਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਥੋੜੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣੀ ਖਬਰ ਮੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੰਮਾ ਤੇ ਪਾਪਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਦਾਦੂ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕਰਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਹਨੇ? ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ? ਕਿੱਥੇ ਪੋਸਟਡ ਹੈ? ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ, ਮਹਿਤਾ ਰੋਡ। ਮਹਿਤਾ ਰੋਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਾਸ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ, ਆਈ ਬੈਗ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਯੂ, ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਿਸਟਰ ਪਰਮਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ। ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ? ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਐਨੀਵੇ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ। ਮਿਸਟਰ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਕੁਝ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਆ। ਫਰਸਟਲੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਨੋ ਬੇਟਾ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ 18 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਤੋਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ, ਹੁਣੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਟੈਕਟ ਰੱਖੂੰਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਸਪਾਇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਔਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ, ਅਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਖੇ ਗਏ। तो हरीश रावत होरी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। तो एक बड़ा कारगर रोल अदा करने की कोशिश कर रहे हैं रावत होरी। उन्होंने ताज़ा खबर है वो ये है कि 22 अक्तूबर वाले दिन वीरवार वो चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਤ ਹੋਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ कारगर शख्स है, उसकी बड़ी अहमियत है और उसकी अपनी हस्ती और हैसियत है। पंजाब दी कांग्रेस नूं, पंजाब दी सीनियर कांग्रेस लीडरशिप नूं चाहिदा है कि उस प्रति थोड़ी लचक दिखावे, फ्लैक्सीबिलिटी दिखावे। और उन्होंने भी आख्या कि
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਔਰ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਥੋੜੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕੀ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਸੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਰੈਂਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ। ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ। ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 15ਵੀਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ 40-50 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ। ਚੰਗੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਡਾਂਗਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਤਲਵਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੁਰੇ ਦੀ ਸੱਟ ਵੀ ਵੱਜੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਡੀ ਮੌਰਿਸ ਹੈ ਰੈਂਟਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੜੇ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਖੂਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣਾ, ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੰਜਮ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਬਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂ ਭਿੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। Just religion differences between the groups inside of Sheikh, something like that, and it's kind of been carrying on for the last couple of weeks. And they had an incident, I think, in Kent either 1 or 2 weeks ago, and it's now carried over to Renton today. ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 8 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰੀ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੁੱਟੋ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। अवामी नेशनल पार्टी का डेलीगेशन चीनी चोर नहीं बचेंगे, आटा चोर नहीं बचेंगे, आटा चोर की तहरीक कामयाब है। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੁਹਾਜ਼ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਹਾਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕਦੀ ਪਈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ 2400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 110-15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਫੌਜ ਕਰਕੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਕਿ ਬੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਇਹ ਇਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰੀ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸ ਫੌਜ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੇ ਸਿਵਲਿਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅੜਿੰਗਾ ਅੜਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪੱਕ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰੀ ਉੱਥੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਗੁਲਾਮ ਗਿਲਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਮੂਹਰੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਜਾਂ 6 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਨੇਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲਸ ਔਰ ਨਾਲ 70% ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਵ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਧ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ, ਸਿੰਧ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਂਜਰਸ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਵਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਜਵਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਰੀਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਣੇ ਸਨ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 70% ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। 3 ਬਹਿਸਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਉਧਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਬਹਿਸ ਓਹਾਇਓ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕੀ। ਦੂਜੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਤੀਜੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, এনवायरमेंट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ, ਚੀਨ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸੀ ਹੈ ਹਵਾ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਇਜ਼ ਆਲ ਫਿਲਥ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ 100 ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰਿਸ ਅਕੋਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹਨ, ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾਈ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ। ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੋਰੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਲਗਰਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। We have a vaccine that's coming. It's ready. It's going to be announced within weeks, and it's going to be delivered. We have Operation Warp Speed, which is the military is going to distribute the vaccine. I was in the hospital. I had it.
and I got better, and now they say I'm immune. Whether it's 4 months or a lifetime, nobody's been able to say that. What I would do is make sure we have everyone encouraged to wear a mask all the time. I would make sure we move in the direction of rapid testing, investing in rapid testing. I would make sure that we set up national standards as to how to open up schools and open up businesses so they can be safe. तो मेरे पंजाब वन टीवी ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਰਾਜ ਹੋਰੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਰਾਜ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋਸਫ ਬਾਈਡਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਵੋਟ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਵਜਾਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਕੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਸ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਦੁਲਹਨੀਆਂ ਲੈ ਜਾਏਂਗੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੇਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਾਜੋਲ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਔਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਸ਼ਰਾਜ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ ਔਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਚੋਪੜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਪਣੀ ਔਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਪ੍ਰੋਮੋ ਹੈ 2-2.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਟ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 8-8 10-10 ਮਿੰਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਖਬਰਾਂ ਸਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਥੋੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਸ਼ੁਕਰੀਆ